إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين واللحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سرهم العزيز. اللهم وإلى حضرات سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرات سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتی الأجمیری ثم سنجری قدس الله سرهم العزيز. اللهم إلى حضرات إبراهيم باتش الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة نتهر علم بعد الشاه وإلى حضرة سكندر بعد الشاه وإلى حضرات خواجة حسين ولي الله من يكلم وإلى حضرات قطب العالم سيم ولي الله المدوري قدس الله سرهم العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة يا رب العالمين اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم مقبولة منا مرضية منا أولا إلى حضرة الروح نبينا وذات نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإلى حضرات الأنبياء والأولياء والمرسلين اللهم وإلى حضرات من ذكرناهم يا رب العالمين من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا يا رب العالمين اللهم بحقهم وبجائهم وبكراماتهم وبمددهم لديك بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا يا رب العالمين اللهم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه الحمد لله അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 558ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും അവസരം നൽകിയ ജഗനിയന്താവായ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനെ നാം സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം വലിയ ഒരു സദഖയായി സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ.
ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസുള്ള, ഈമാനുള്ള, തഖ്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുവാനും അത് കേൾക്കുവാനും ഒരുപാട് അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് മഗ്രിബോടുകൂടെ നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നാളെ മഗ്രിബോടുകൂടെ നമ്മിലേക്ക് വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഇല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ റജബിനെ അർഹിക്കുന്ന അതിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ, ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ റജബിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവിധ തൗഫീഖുകളും രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിലേക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് കയറി വന്ന ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ഇതിനെ ധന്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കേൾക്കാൻ ഇൽമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര്, ഉമ്മമാര്, അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്റെ സമാപനം മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ ആവലാദികളും വേവലാദികളും ഒക്കെ രാജാവായ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതായിട്ട് റബ്ബ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നലെ ഒരുപാട് പരിശുദ്ധ റജബിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. റജബ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷകരമാണല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞ് അമൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാര്യവും അങ്ങനെയാണല്ലോ. അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുക, അറിയാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, അത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ വന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും. ഇന്നലെ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് 6500ഓളം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്നും നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാസമാണെന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ച, നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല വെച്ച ഒരുപാട് ഖൈർ അല്ലാഹു തആല ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല കോരിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ബറക്കത്തുകൾ അല്ലാഹു തആല ആളുകൾക്ക് കോരിക്കൊടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ റജബ് വരാൻ ഇനി ഒരുപക്ഷേ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് റജബുകളെ ഇനിയും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു, റജബിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് നല്ല സുഖാണ്, ഖബറിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, മരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, നേരെ ഡയറക്റ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാം. അതാണ് റജബിന്റെ മഹത്വം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റജബിൽ ദുആ ചെയ്യേണ്ട പ്രാർത്ഥന ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. ഇതാണ് പരിശുദ്ധ റജബിൽ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, റജബുൻ ശഹ്റുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. റജബ് മാസം ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ മാസമാണ്. ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ധാരാളം അല്ലാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലേണ്ട മാസമാണ് റജബ് മാസം. അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിക്ർ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന ദിക്ർ ധാരാളം ചൊല്ലേണ്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. മുത്തുനബി പറഞ്ഞില്ലേ, റജബുൻ ശഹ്റുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. റജബ് ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ മാസമാണ്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് ധാരാളം പറയേണ്ട മാസമാണ് റജബ്. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇന്ന് ഇസ്തിഗ്ഫാർ പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു 3 പ്രാവശ്യം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് പറയാൻ പോലും ഇന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് സമയമില്ല. നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു 3 വട്ടം മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് പറയാൻ പോലും ആർക്കും സമയമില്ല. ഉമ്മമാർക്ക് വരെ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം കുട്ടിനെ തൊട്ടിത്തുണിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നിസ്കരിച്ചാൽ നിന്നിട്ടുള്ളത്. കുട്ടി കരയോ, കുട്ടി തൊട്ടിത്തുണിയിൽ വീണിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് വേഗം നിസ്കരിച്ചിട്ട് മൂടും തട്ടി നീച്ചു പോവുകയാണ്. എല്ലാ ഉമ്മമാരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതേ, ചില ഉമ്മമാര് അടുപ്പത്ത് ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അരി ഇട്ടിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ടാവും. പടച്ചോനെ അത് തളച്ചൂത്ത് പോയോ എന്നുള്ള പേടിയാണ്. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട് സലാം വെട്ടുന്നത് അടുക്കളയിൽ ചെന്നിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. പള്ളിയിലത്തെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പള്ളിയിലത്തെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ജുമാ കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ നീച്ചോടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. എവിടേക്കാണ് ഈ ഓടല്? എന്റെ ബിസിനസ്, എന്റെ ജോലി, എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടുമോ? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ പറയാനൊന്നും ഇവിടെ നേരല്ല. ഇടത്തോട്ട് സലാം വിട്ട് ഔലും കരിയിൽ വന്നിട്ടാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂട്ടുക, അതന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ മനുഷ്യന്മാർക്ക്. നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ നിസ്കരിച്ചനൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ നിസ്കരിച്ചനുണ്ട്. അതിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുക, അത്ര മതി. ഇത് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ, അതിന്റെ ഷർത്തും ഫർളും വെക്കണോ വേണ്ടയോ, അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂട്ടണം. കാട്ടിക്കൂട്ടലിന്റെ കാലമായിട്ടും നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നമ്മുടെ എല്ലാം ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കുറച്ച് കുട്ടികൾ ജുമാക്ക് വന്നപ്പോ അവര് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തില് ഇമാം റുക്കൂക്ക് പോയതിന് ശേഷമാണ് ഓല് കേറി വരുന്നത്. അപ്പോ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ സമയത്ത് വീരാൻകുട്ടിയാക്ക അവരോട് ചോദിച്ചാണ്, അല്ല മക്കളെ, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നൂടെ, ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാരൊക്കെ കിട്ടുമോ? ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിൽക്കാരം കഴിഞ്ഞോ? അപ്പോ ഒന്ന് 2 കുട്ടികളായിന്ന് പറയണം, പൊയ്ക്കോളും തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന്. ഇതന്നെ കിട്ടിയത് ഒളെടുക്കാതെ കയറിയോണ്ടാണ്. ഇതന്നെ കിട്ടിയത് ഒളെടുക്കാതെ കയറിയോണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഒളെടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിക്കച്ചാ മതി, ഒന്നൊന്നും വേണ്ടേ. ഇതന്നെ കിട്ടിയത് ഇമാമിന്റെ രണ്ടാമത്തതിൽ തന്നെ കിട്ടിയത് ഒളെടുക്കാതെ കയറിയോണ്ടാണ്. അപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയാ മതി. ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. പുറം മിനുക്കിന്റെ കാലമാണ്. ഉള്ളു എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ചീഞ്ഞ മുട്ടയെപ്പോലെ. മുട്ട അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല രസമുണ്ടാവും, പക്ഷെ ചീഞ്ഞതാണ്. പൊട്ടിച്ചാലല്ലേ അതിന്റെ അവസ്ഥ അറിയോ, നാറിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കില്ല എന്നതുപോലെ പുറം മിനുക്കിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയാൻ നമുക്കിന്ന് നേരല്ല. ഒരു വട്ടം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ പുണ്യം എത്രയാണെന്നറിയോ?
ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ ഉദാഹരണം? ഒരാളിങ്ങനെ യാത്ര പോവുകയാണ്. അവൻ യാത്ര പോകുന്നൊരു ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറകിലാണ്. അവന്റെ യാത്രാ സാമഗ്രികളും അവന്റെ യാത്രാ സാധനങ്ങളും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും അവന്റെ വസ്ത്രവും എല്ലാം ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവനിങ്ങനെ അതിശീഘ്രം യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ അവനിക്ക് കുറച്ച് ക്ഷീണം വന്നു. അവന്റെ കുതിരയെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഒട്ടകത്തിനെ അതാ അവൻ അവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ച് അവൻ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവനങ്ങ് വെറുതെ ഒന്ന് മയങ്ങായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. മയങ്ങാനിരുന്നു, അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മയക്കത്തിലായി ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഒന്നിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു നീച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിനെ കാണാനില്ല. പടച്ചോൻ, എന്റെ ഒട്ടകം എവിടെ? എന്റെ വെള്ളം അതിന്റെ മുകളിലാണ്, എന്റെ ഭക്ഷണം അതിന്റെ മുകളിലാണ്, എന്റെ വസ്ത്രം അതിന്റെ മുകളിലാണ്, എന്റെ ഒട്ടകം എവിടെ? അവൻ ആകെ പ്രയാസപ്പെട്ടുപോയി. അങ്ങനെ ആകെ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. പടച്ചോൻ, ഇനി ആകെ എന്ത് ചെയ്യും? ആകെ കുലുമാലിലായില്ലേ? വലിയ കുഞ്ഞിനായി കൂടി കുടുങ്ങിയാലിപ്പോ. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? അങ്ങനെ അവന് കുറെ തെരഞ്ഞ് അവസാനം അവന് ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് അതാ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വന്നിരുന്നു. അവൻ അങ്ങനെ മയങ്ങിപ്പോയി. പെട്ടെന്ന് അതാ അവൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ മുന്നിൽ ആ ഒട്ടകം അങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുന്നു. സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ആ സമയത്ത് അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എത്രയാ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം പോയൊരു സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടല്ലേ. ഉമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഒരു 5 പവന്റെ മാലന് കളഞ്ഞുപോയി നിൽക്കുക. സ്വർണത്തിന്റെ മാല 5 പവന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ മാല കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള മാല പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പണ്ട് വല്യമ്മാന്റെ പൊട്ടിച്ചു മണ്ടിയത്ര കള്ളനെ പൊട്ടിച്ചു മണ്ടിയപ്പോ അയലൊക്കെക്കാര് വലിയ നൊലോളിട്ടു. അയ്യോ, എന്റേതാ പൊട്ടിച്ചു മണ്ടണേന്ന് പറഞ്ഞു. കള്ളം നല്ല ഓടടാ ഓട്ടം. അങ്ങനെ അയലൊക്കെക്കാരൊക്കെ പാടെ വന്നിട്ട് കള്ളന്റെ പിന്നാലെ മണ്ടാണ്. നല്ല കള്ളൻ അതിനേക്കാളും വലിയ സ്പീഡിലാ മണ്ടിന്. അപ്പോ പിന്നെ വലിയ ഉത്സവം ആയിക്കോട്ടെ, കുട്ടികളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നേ മുക്കിന്റെ വാങ്ങിയതാണ്, 150 ഉറുപ്പ്യക്ക് വാങ്ങിയ സാധനമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ കള്ളന്റെ പോയത് 5 പവന്റെ മാല കിട്ടിയല്ലോ, 1.5 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കിട്ടിയല്ലോ വെച്ച് വിചാരിച്ച് നടക്കുക. അപ്പൊ എവിടെ എത്ര വല്യമ്മാന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടപ്പോഴാണ് 150 ഉറുപ്പ്യയുടെ സാധനമാണ് ഇപ്പോഴേ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ഇത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്നു. കള്ളം പോയിക്കോളികളോടെ മാല എന്താ കിടക്കണം നിങ്ങളെ മാല എന്നിട്ട് കള്ളം തിരിച്ചു പോയതുപോലെ 5 പവന്റെ മാല നഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്ങനത്തെ സ്വർണത്തിന്റെ മാല നഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറെ തെരഞ്ഞു, അവിടേക്ക് നേർച്ചയാക്കി, ഇവിടേക്ക് നേർച്ചയാക്കി. അവസാനം ലാസ്റ്റ് നമുക്കത് കിട്ടി. അത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഓ, എന്റെ സ്വർണം കിട്ടിയല്ലോ, തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതിനേക്കാൾ റബ്ബ് സന്തോഷിക്കുത്രേ. നമുക്ക് ആ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ. അതിനേക്കാൾ റബ്ബ് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. എപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എത്ര മനസ്സാവാനിത്തോടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് പറയുന്ന കോലപ്പ് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ? അതാണ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് പറയുന്ന അവസ്ഥ. നമ്മളെ അവസ്ഥ ഇപ്പോ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് പറയണ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് പറയല്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞൊരു 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു എത്ര സന്തോഷിക്കും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ. റബ്ബ് നമുക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതാണ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. ഒരൊറ്റ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്നതിന്റെ പവർ. എല്ലാ വിഷയത്തിലും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് പരിഹാരമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മൻ കസറൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ജഅലഹു അല്ലാഹു മിൻ കുല്ലി ളീഖിൻ മഖറജ വമിൻ കുല്ലി ഹമ്മിൻ ഫറജ വയർസുഖുഹു മിൻ ഹൈസു ലാ യഹ്തസിബ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, മൻ കസുറൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, ഒരാൾ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം അധികരിപ്പിച്ചാൽ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് ധാരാളം ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് ധാരാളം ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ, ജഅലഹു അല്ലാഹു മിൻ കുല്ലി ളീഖിൻ മഖ്റജ,
എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു തആല അവനെ മോചിപ്പിക്കൂ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു അവനെ മോചിപ്പിക്കും. എന്ത് കുടുക്കങ്ങളുണ്ടോ, ഇന്ന് മനുഷ്യന്മാര് വലിയ കുടുക്കിലാണ്. എന്തോ നമ്മൾ ആരോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ടതുപോലെ നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ? നമ്മള് കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്താ നാവോ എനിക്ക് വന്നു പെട്ടിക്കണ്, എന്താ നാവോ വലിയ കുടുക്കിലാണ് നമ്മള്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഏത് കുടുക്കിനെയും പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിക്റാണ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ. അപ്പോൾ ഒരാള് ധാരാളം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു അവന്റെ ഖൽബിലെ അവന്റെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു തആല നീക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. വമിൻ കുല്ലി ഹമ്മിൻ ഫറജ, എല്ലാ മനപ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു. എന്ത് മനസ്സിൽ ടെൻഷനുണ്ടോ, എന്ത് ഫീലിങ്ങുകളുണ്ടോ, എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, എന്ത് ഫീലിങ്ങുകളുണ്ടോ, എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, അതൊക്കെ മാറാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ. ധാരാളം ചൊല്ലിക്കോ. പക്ഷെ ഇന്ന് ചെല്ലണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് മാറാത്തത്. ഇന്ന് ഫീലിംഗ് ആയ കുറെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാ, ഫോൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. ഫീലിംഗ് മാറാൻ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുക, യൂട്യൂബ് ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് കണ്ടത്. റബ്ബേ, ആകത്ത് മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കിയത്, പഠിച്ചോനെ തൂക്കിക്കൊല്ലണ ആളെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിനേക്കായി വലിയ ഫീലിംഗ് ആയി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കെണ്ടി ചാടുന്നതാ കാണുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോ സിനിമ കാണുന്നവരില്ലേ? ഇപ്പൊ ധാരാളം ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുക എന്നല്ലാതെ ഫീലിംഗ് കുറയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്റിന് വലിയ പവറുണ്ട്. എല്ലാ ടെൻഷനുകളും മാറ്റാൻ അതിന് കഴിവുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റാൻ അതിന് കഴിവുണ്ട്. എത്രയറിയോ, വയർസുഖുഹു മിൻ ഹൈസു ലാ യഹ്തസിബ്, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ പടച്ച റബ്ബ് അവനിക്ക് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ. പടച്ച റബ്ബ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അല്ലാഹു ധാരാളം അവനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അല്ലാഹു തആല അവനിക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്റിന്റെ പവറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതേ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാരും നമ്മുടെ ഉമ്മാമ്മമാരും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശരിയാകാൻ അവർ വലിയ തങ്ങൾ പാപ്പാൻ അവർ സമീപിക്കുമ്പോ വലിയ ഉസ്താദിനെ അവർ പോയി കാണുന്നു. ഒരു ദിക്ർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി, ഒരു പരിഹാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. ഉസ്താദ് പറയുന്നു, അതാ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ എല്ലാ ദിവസവും 333 ചൊല്ലിക്കോ. ഉസ്താദേ, മുല്യരെ, തങ്ങൾ പാപ്പ, എനിക്ക് 2 പെൺമക്കളെ കെട്ടിക്കാനുണ്ട്, 2 പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ ഒരു വകയില്ല. എനിക്ക് ജോലി ഇപ്പൊ ശരിയായിട്ടില്ല, ആകെ ഒന്നും ശരിയാവണില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് റാഹത്തിലാകാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങള് എല്ലാ ദിവസവും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കോ. വലിയ ഉപ്പാപ്പ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു. കുടിയിൽ വന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ്, ഇത് എന്ത് ദിക്റാണ്? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ദിക്റാണല്ലോ. അതാ നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പാരങ്ങ് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലിയപ്പോ അവർ പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നെങ്ങാനും മോലി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്ത എന്താ പറയാ, മോലിയർ എഴുതി തന്ന ദിക്ർ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. ഇതിപ്പോ എനിക്കറിയില്ല, ഇപ്പൊ ഇത് എനിക്കൊന്ന് കൂടി ചെല്ലിയാ പോരെ? ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് 150 രൂപ ഓട്ടോറിക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോണോ? ഉസ്താദിന് 500 കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ പോണോ എന്ന് ചിന്തിക്കോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമുക്ക് വിലയില്ലാതെയായി പോയി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്റിനെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ മുന്നേറിയത് ഈ ദിക്ർ കൊണ്ടാണ്. ധാരാളം ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ ഫലം വേറെ കാണും കേട്ടോ. എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്റിന്റെ മാസ്മരികത എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താന്നറിയോ? ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, ഒരു മാല എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ, ഈ മാലമ്മേ 100 പ്രാവശ്യം ഇരുന്നോടത്തിരുന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ
കോട്ടായി ഇടാതെ ഉറങ്ങാതെ ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ 100 വട്ടം ചൊല്ലിത്തീർക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കഴിയൂല. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല. ഞാനാ പറയുന്നത്, കഴിയൂല നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന ദിക്ർ അള്ളാഹ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ദിക്റാണ്. എന്നാലോ ചൈത്താനാകുന്ന ഇബ്ലീസ് എന്ന പഹയന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള ദിക്റാണ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഇഷ്ടം, ഒന്ന് ദേഷ്യം. ഇബ്ലീസ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ദിനം മുടക്കാൻ നോക്കിയാ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ചെല്ലുക, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് 10 വട്ടമൊക്കെ ചെല്ലും, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. കോട്ടായി വരുന്നു, അതാ കോട്ടായി. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ ചിന്ത വരുന്നു. കഴിയില്ല മക്കളെ. മഹല്ലറത്തുൽ ബദരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വല്ല ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലും, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 100 വട്ടമൊക്കെ ചെല്ലും. അതിന്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെ ചൊല്ലിപ്പോകും. എന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ കോട്ടായി എത്ര വട്ടം ഇടും? ഉറക്കം വരും. അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നു. ശൈത്താൻ അയക്കൂല. ഓർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള ദിക്റാണ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. ചെല്ലാൻ കഴിയൂല. 3 വട്ടം തന്നെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ എങ്ങനെ 100 വട്ടം ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നത്? ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, 100 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിനെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളങ്ങ് ചൊല്ലി തുടങ്ങിക്കോ. നിങ്ങളെ സർവ്വ കാര്യങ്ങൾക്കും അത് പരിഹാരം തരും, യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് പരിഹാരം കിട്ടും. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ മുറുകെ പിടിച്ചോ. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊരു ദിവസം ഒരു ദിവസം എത്ര ദിക്ർ ചൊല്ലിയിരുന്നു? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ ഇന്നി ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ഫീ കുല്ലി യൗമിൻ 100 മർറ. 100 വട്ടം റസൂലുള്ളാഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ ദിവസവും ചൊല്ലിയിരുന്നു. 100 വട്ടം. നമ്മൾ എത്ര വട്ടം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം? നമ്മളൊരു 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തിന് 3 കൂട്ടി എത്രയായി? 15 വട്ടം. 3 വട്ടം 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തിന് കൂട്ടിയാൽ 15 വട്ടം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അതിലപ്പുറം നമ്മൾ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇല്ല. എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ ഒരു മാല ദിക്ർ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിനോ, നിങ്ങളെ ഹൃദയം എങ്ങനെ ശുദ്ധിയായി വരും. നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലാഹു തആല വെച്ച കറുത്ത പുള്ളികളൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നായി വരും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരും. നിങ്ങളെ ടെൻഷനുകളൊക്കെ മാറിപ്പോകും. നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായി പോകും. രാജാവായ റബ്ബ് തരുന്ന മാസ്മരികതയാണ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ കേട്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഒരു ഉമ്മ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ 500 പ്രാവശ്യം എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലാറുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉമ്മമാരൊക്കെ ചൊല്ലും അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഉമ്മമാരാണ് അല്ലെങ്കിലും ചൊല്ലണ വിഷയത്തിലൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ ഉമ്മമാരുണ്ടാവുക. ഖത്ത് ഓതുന്ന വിഷയത്തിലും ദിക്ർ ചൊല്ലണ വിഷയത്തിലൊക്കെ. കാരണം ഉപ്പമാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനൊന്നും ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. ഈ സമയം കിട്ടിയാലും ചിലപ്പോ വാട്സപ്പ് മാന്താൻ വേണ്ടി നിൽക്കും. അപ്പൊ ഉമ്മമാരാണല്ലോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇങ്ങനത്തെ മജ്‌ലിസൊക്കെ കേൾക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരൊന്നും അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരുപാട് ഉപ്പമാരുണ്ടാവും. ഇതിൽ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന് ഒരു 100 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്ക്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വന്നില്ല എങ്കിൽ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഞാൻ രോമം പറിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക്. യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മഹാന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ദിക്ർ പരമാവധി ചൊല്ലാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണേ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ചൊല്ലി നോക്ക്. നമ്മുടെ നേതാവ് 100 വട്ടം എല്ലാ ദിവസവും അത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊരു ദിവസം നമ്മുടെ നേതാവിന് വല്ല ദോഷമുണ്ടോ?
നേതാവ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നേതാവ് റസൂലുള്ള ഒരു തെറ്റ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ നേതാവ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പോരാ, ഒരു തെറ്റ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലാത്ത നേതാവ് ഒരു ദിവസം അതേ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നേതാവ് ഒരു ദിവസം 100 വട്ടം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേതാവിന്റെ പിന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന അനുയായികളാവുന്ന നമ്മൾ 1000 വട്ടം ചെല്ലണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? 1000 ചെല്ലണ്ട, നമ്മള് ഒരു 100 വട്ടം ചുരുങ്ങിയത് നമ്മളൊന്ന് ചൊല്ലിയാൽ പിന്നെ തെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകൂല. അല്ലാഹു നമുക്ക് കാവല് തരും, തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള കാവല് തരും. രാജാവായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ചൊല്ലാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. മനസ്സറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലണം ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന ദിക്ർ നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ ചൊല്ലണം, ധാരാളം നമ്മൾ ചൊല്ലണം, മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെല്ലണം. മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെല്ലണം, പവർ വേറുണ്ടാവും. മനസ്സറിഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെല്ലല്ല, മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ ചൊല്ലണം. അത് ഏത് കാര്യം അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സാന്നിധ്യം വേണല്ലോ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് ഉണ്ടാകാൻ അല്ലാഹുവോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ, റജബുൻ ശഹ്റുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, റജബ് ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ മാസമാണ്, റജബ് ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ മാസമാണ്, റജബ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് ചൊല്ലേണ്ട മാസമാണ്. ധാരാളം ചൊല്ലണം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന് നമ്മൾ ധാരാളം ചൊല്ലണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധമായ റജബ് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാനുള്ള മാസമാണ്. ഒന്ന് ഒരുങ്ങാനുള്ള മാസമാണ് റജബ്. എങ്ങനെ ഒരുങ്ങാ? ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നില്ലേ? ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ കല്യാണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ 1000-1500 ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീട് പെയിന്റടിക്കുന്നു, വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നു, മെയിന്റനൻസുകളൊക്കെ തീർക്കുന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ റജബ് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാനുള്ള മാസമാണ്. എവിടേക്കാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്? വരാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലേക്കുള്ള ഒരുക്കമാണ്. റജബിൽ നമ്മൾ വിത്ത് കുഴിച്ചിടണോ? റജബ് കുഴിച്ചിടാനുള്ള മാസമാണ്, വിത്ത് ഇറക്കാനുള്ള മാസമാണ് റജബ്. റജബ് വിത്ത് ഇറക്കാനുള്ള മാസമാണ്. ശഅബാൻ വളമ കൊടുക്കാനുള്ള മാസമാണ്. എന്നാൽ റമളാനിൽ നമുക്ക് കൊയ്തെടുക്കാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശരിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, നിങ്ങൾ റജബ് മാസത്തിൽ വിത്തിറക്കണം. ഏത് വിത്താണ് നമ്മൾ ഇറക്കേണ്ടത്? ഏത് വിത്താ ഇറക്കേണ്ടത്? കുമ്പളങ്ങന്റെ വിത്ത, മത്തങ്ങന്റെ വിത്ത, പാവയ്ക്കന്റെ വിത്ത? അല്ല, പിന്നെ ഏത് വിത്താണ് നമ്മൾ ഇറക്കേണ്ടത്? ഇബാദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിത്ത്. അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പൊ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് കൈക്കോട്ട് എടുത്തിട്ട് പാടത്ത് പോയിട്ട് കുറെ വിത്ത് കുഴിച്ചിടാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വിത്ത് ഇറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ നന്നായി അധ്വാനിക്കണം, ധാരാളം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. റജബില് നല്ല ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെല്ലണം, അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി സുന്നത്തിക്കരിക്കണം, നന്നായി ഖുർആൻ ഓതണം റജബില്. എന്നാലോ ശഅബാനിലും അത് ഇറക്കിയ വിത്തിന് വളം കൊടുക്കാം. ശഅബാനിൽ വിത്ത് ഇറക്കിയിട്ടാ പോരല്ലോ, അതിന് വളം കൊടുക്കണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരാള് വായ നട്ടുപോന്നു, പിന്നെ കൊല വെട്ടാൻ ചെന്നതാ, അപ്പോൾ വായ എപ്പോഴോ പൊളിഞ്ഞാടിയിട്ട് ചീനി ആറിപ്പോയിക്കണ്. കൊല കിട്ടൂല, പിന്നെ എന്താ കിട്ടുക? ചീനി നാറി എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ പോരാ, നട്ടാൽ പോരാ, അതിന് വളമ കൊടുക്കണം. അതിനുള്ള മാസമാണ് ശഅബാൻ വരാൻ പോകുന്ന മാസം. എന്നാൽ റമളാനിൽ നമുക്ക് കൊയ്തെടുക്കാം.
എന്നാ റമദാനിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം കൊജ്ജാൻ പറ്റും. ഇജ്ജാത്തോ കൊജ്ജാണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ പണ്ടൊരാള്. അപ്പൊ ഇജ്ജാത്ത് പറഞ്ഞ കജ്ജോണ്ട് അജ്ജ മജ്ജത്തെ. അപ്പോ പിന്നെ റമദാനിൽ നമുക്ക് കൊയ്തെടുക്കണോ, റമദാനിൽ നമുക്ക് കൊയ്തെടുക്കണോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റജബില് നല്ല വിത്തിറക്കിയിട്ട് ശഅബാനിൽ വളമ കൊടുത്ത് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ, എന്നാൽ റമദാനാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നന്നായി കൊയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയുമോ നിങ്ങള്? ഒരാള് റജബിലും ശഅബാനിലും അന്തം വിട്ട് നടന്നു, റജബിലും ശഅബാനിലും അന്തം വിട്ട് നടന്നു. എന്താ ഇപ്പൊ റജബിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് ബർക്കത്താ ഉള്ളത്? അന്തം വിട്ട് കിടന്നു റജബില്. റജബ് സാധാരണ ഒരു മാസം പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് റജബില് ഒന്നും നോക്കാതെ അന്തം വിട്ടാണ് പോയി. അന്തം വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. റജബിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ അന്തം വിട്ടാണ് പോയി. ഷഅബാനിലും അങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് കിടന്നു. എന്നാലോ റമദാനിലെ നമുക്കെന്തും റമദാനും അങ്ങനെ അന്തം വിട്ടാണ് പോകും. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നിട്ടില്ല, എന്നോട് തന്നെ എത്രയോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദേ ഈ കഴിഞ്ഞ റമദാനിലെ ഒരു ഹത്തം തീർക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഒരു തറാവീന് പോകാൻ പോലും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല, ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു, എനിക്ക് ഒരു നോമ്പന്നെ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ നോറ്റ് വീട്ടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പള്ളവേദന, ഊരവേദന, അത് വേദന, ഇത് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം പ്രയാസമായിരുന്നു. ഓലെ റമദാനും അങ്ങനെ പോകും. നേരെ മറിച്ച് റജബിൽ ഒരാൾ നന്നായി ഒരുങ്ങി, ഷഅബാനിലും അതേപോലെ നല്ല മാസല്ലേ നിലക്ക് ഷഅബാനിലും നന്നായി ഒരാൾ ഒരുങ്ങി. എന്നാലോ വരാൻ പോകുന്ന റമദാനിലും അവനിക്ക് അതേപോലെ നന്നായി എല്ലാ തറാവിസ്കരിച്ചാളുടെ അല്ലാഹു കൊടുക്കും, എല്ലാ നോമ്പും കൃത്യമായി നോക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു കൊടുക്കും, ഒരു ഹത്തെങ്കിലും തീർക്കാനുള്ള പവർ അല്ലാഹു കൊടുക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഞാന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു വാലിന് പോയപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു വല്യാപ്പ കൈ പിടിച്ചു പറയാൻ, ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണട്ടില്ലേ? അപ്പോ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണ്? എന്താ ദ്വാരക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം. എന്താണ് ദ്വാരക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ റമദാനിക്ക് എനിക്കൊരു 5 ഹത്ത് ഓതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഈ റമദാനിക്ക് ഒരു 10 എനിക്ക് ഓതണം. അതിനെനിക്ക് തൗഫീഖ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം. ഒരു വയസ്സായ പിതാവ് പറയണം. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഹത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നിരങ്ങി അവിടെ ഒപ്പിച്ചതല്ലാതെ അതിനും കഴിവില്ലാത്ത എത്രയോ പാവങ്ങളുണ്ട് റമദാനിൽ. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്ന റമദാനിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഹത്തം ഓതാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒന്നിലധികം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ എത്രയാവാലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് ഓതുമല്ലോ. അപ്പൊ നന്നായി ആമീൻ പറഞ്ഞോളി. അതൊക്കെയാണ് വലിയ കാര്യം. അല്ലാതെ കുറെ അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, കുറെ കരിച്ചതുണ്ടാക്കുക, കുറെ പൊരിച്ചതുണ്ടാക്കുക, അതുണ്ടാക്കുക, മറ്റേതുണ്ടാക്കുക, അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ധാരാളം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം ഈ കുറഞ്ഞ വയസ്സിനുള്ളിൽ. അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കണം. കാരണം അല്ലാഹു തരുന്ന വലിയ തൗഫീഖാണത്. ഇബാദത്തിന് അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തൗഫീഖാണ് കേട്ടോ. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാള് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിനോട്, എല്ലാ ദിവസവും ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പമാരും നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാരും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും നമ്മുടെ ഉമ്മാമമാരും സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു ഖബറിൽ കടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പമാരും നമ്മുടെ സഹോദരിമാരും നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാരും അതാ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അല്ലാഹുവിനോട് ദ്വാർക്കുകയാണ്, പടച്ചവനേ, അല്ലാഹുവേ, എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് നീ ഭൂമിയിലേക്ക് മടക്കുമോ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ വല്യാപ്പമാർ എത്ര കൊല്ലമായി അവർ മരിച്ചുപോയിട്ട്, നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ എത്ര കൊല്ലമായി അവർ മരിച്ചുപോയിട്ട്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇനി എത്ര കൊല്ലം അവര് ഖബറിൽ കിടക്കണം, എത്ര കൊല്ലമായി അവര് ഖബറിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്,
എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ വല്യപ്പ 26 കൊല്ലമായി ഖബറിൽ കിടക്കുന്നു. നിങ്ങളെ വല്യാപ്പമാര് 30, 36, 40, 50 കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയവരില്ലേ? സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. അങ്ങനെ മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ എത്രയെത്ര ഉപ്പാപ്പമാരാണ് അല്ലാഹുവേ. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഖബറിൽ കടന്നിട്ട് അല്ലാഹുവോട് ദ്വാരക്കുകയാണ്. എന്താണ് ദ്വാരക്കുന്നത്? പടച്ചോനോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം അവർ അല്ലാഹുവോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? അല്ലാഹ് എന്നെ ഭൂമിയിലേക്കൊന്ന് മടക്കുമോ അല്ലാഹ്, ഭൂമിയിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മടക്കുമോ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനോട് ദ്വാരക്കുകയാണ് അവര്. ഭൂമിയിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കുമോ റഹ്മാനെ? അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരാളും മടങ്ങി വരൂല. മരിച്ച ഒരാളും ഇന്ന് വരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. വരുമോ? ഇല്ല. മരിച്ച ഒരാളും ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല, ഇനി വരൂല്ല. ആരെങ്കിലും മരിച്ചോര് തിരിച്ചു വരും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ വല്യാപ്പാരും ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇനി അഥവാ വന്നാൽ ഇമാം ഗസ്സാലി റഹിമഹുല്ലാ അവിടെ ചർച്ച പറയുകയാണ്. അഥവാ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യാ? 10-200 കൊല്ലം മുന്നേ മരിച്ചുപോയൊരു വ്യക്തിയെങ്ങാനും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അള്ളാഹിനോടൊന്ന് എന്നെ മടക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം അവൻ എന്താണ് ചെയ്യാ? ആദ്യം അവൻ എന്താ ചെയ്യാ? വേഗം വന്നിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ വലിയ പെരുണ്ടാക്കിക്കണോ, അൽഹംദുലില്ലാ ഇത് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ പേരക്കുട്ടികളാണല്ലോ, ഇത് അച്ഛനെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ. ഇതാണോ ചെയ്യാ? അവരിട്ടേച്ചു പോയവരുടെ മുതലും സ്വത്തും പറമ്പും എസ്റ്റേറ്റും ഇന്നോവ കാറും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് നോക്കട്ടെ, ഞാന് ഒന്ന് ഓടിച്ചോക്കട്ടെ, കൊളാക്കിക്കൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നുകൊണ്ട് ചാവി വാങ്ങിച്ചവര്. മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയെങ്ങാനും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ വരികയില്ല, വരൂല. അഥവാ വന്നാൽ അവൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഇമാം ഗസ്സാലി റഹിമഹുല്ലാ ചർച്ച പറയുന്നു. അവൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവിനോട് എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? പടച്ചോനെ എനിക്കൊരുപാട് നിസ്കരിക്കണം, എനിക്കൊരുപാട് നോമ്പ് നോൽക്കണം, എനിക്കൊരുപാട് ഖുർആൻ ഓതണം, എനിക്കൊരുപാട് ഇൽമ് കേൾക്കണം. ഇതാണ് ഓന്റെ ആവശ്യം. എന്ത്? കുറെ നിസ്കരിക്കണം, കുറെ നോൽബ് നോൽക്കണം, കുറെ എനിക്ക് ഖുർആൻ ഓതണം, കുറെ അറിവ് നേടണം. ഇതാണ് ഓന്റെ ആവശ്യം. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഇതുകൊണ്ടേ അവിടെ രക്ഷയുള്ളൂ എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ രക്ഷയുള്ളൂ, ആഖിറത്ത് രക്ഷ കിട്ടാനുള്ളൂ എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കി. അനുഭവമല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു? അനുഭവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു. മനസ്സിലാക്കിയത്. കാരണം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആഖിറത്തിൽ ഉപകാരമുള്ളൂ എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ്? കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അവസരങ്ങൾ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് ഒരു ദിക്റെങ്കിലും ചൊല്ലിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. വെറുതെ ഇങ്ങനെ അന്തം മുട്ടിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ, അല്ലെ? ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞുപോയി ഇങ്ങനെ അന്തം മുട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ആ ഒഴിഞ്ഞുപോയി അന്തട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കൂട്ടത്തിലൊന്നും കൂടാതെ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ അല്ലാഹ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പണിയൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ട് ഉമ്മമാരെ നമ്മളിങ്ങനെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാലുമ്പക്കാലും കയറ്റിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏമ്പക്കം വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ കുറെ സമയമുണ്ടേ. 4 മണി സമയത്തും അതുപോലെ മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ പണിയൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിട്ടുന്ന കുറെ സമയങ്ങളില്ലേ അന്തം വിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണാണ്. എന്താ? ഒന്നുമില്ല. എന്താടി എനിക്ക്? ഒന്നുമില്ല. എന്താടാ? ഒന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ? ഒന്നുമില്ല. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിക്റ് ചെയ്യാല് അതിന്റെ കൂലിയിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഒരു ദിക്റില്ലാല് ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ കൂലിയിട്ടില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കണേക്കായി നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം കേട്ടാൽ അതിന്റെ കൂലിയിട്ടില്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം വെറുതെ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതാ വെറുതെ കളയുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന കാലമാണ്. വെറുതെ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ കളയാൻ പറ്റൂല.
എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മയുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടണം. കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ വയസ്സാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ വയസ്സിനിടയിൽ ധാരാളം നന്മകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റജബ് മാസം നമുക്ക് ഒരുങ്ങാനുള്ള മാസമാണ്. റജബ് മാസം നമുക്ക് വിത്തിറക്കാനുള്ള മാസമാണ്. ശഅബാൻ അതിന് വളമ കൊടുക്കാനുള്ള മാസമാണ്. എന്നാൽ റമളാനിൽ നല്ലോണം നമുക്ക് കൊയ്തെടുക്കാം. കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ റമളാനിൽ കൊയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരാള് വിത്തിറക്കേണ്ട സമയത്തൊന്നും വിത്തിറക്കാതെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിത്തിറക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അതാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വിത്തിറക്കിയിട്ട് നല്ലോണം വളമ കൊടുത്തിട്ട് അവരിങ്ങനെ കൊയ്തെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഞാനും ഒരു കത്തി ഒരു അരിവാൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പാടത്ത് പോയിട്ട് എനിക്കും കൊയ്ച്ചാണ്ട് എന്നിട്ട് പോയാല് മണ്ടക്കടി കിട്ടോ. കാരണം ഞാൻ വിത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വിത്ത് നമ്മൾ നന്നായി ഇറക്കണം. റജബില് അന്തം വിട്ട് നടക്കരുത്. ബോധം വേണം നമുക്ക്. ഇത് റജബാണല്ലോ, ഇത് ഒരുങ്ങേണ്ട മാസമാണല്ലോ, ഇത് ദിക്ർ ചൊല്ലാനുള്ള മാസമാണല്ലോ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള മാസമാണല്ലോ എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം കേട്ടോ. ഈ മാസത്തിൽ നല്ലോണം നന്മ ചെയ്താൽ നല്ലോണം നമുക്ക് അല്ലാഹു പ്രതിഫലം തരൂ. തിന്മ ചെയ്താലോ നല്ലോണം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടും ചെയ്യോ. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. നല്ലോണം ഒരുങ്ങിയ ആൾക്ക് നല്ലോണം റമളാനിൽ കൊയ്യാൻ കഴിയും. ഒന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ റമളാനും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. ഒന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ റമളാനും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു ദിവസം ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അതാ ഒരു ഖബർസ്ഥാനിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ കൂടെ സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സ്വഹാബത്തും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ ഒരു ഖബർസ്ഥാനിന്റെ അരികിലൂടെ. സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂടെ ഉണ്ട്. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഒന്ന് രണ്ട് ഖബറിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ നന്നായി അവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്നു കണ്ടു. നബി തങ്ങൾ പൊട്ടി ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ നബി തങ്ങള് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തു. കുറെ നേരം ആ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, നബിയെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? കാരണം കുറെ ഖബറാളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ 2-3 ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദ്വാരന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണീരൊഴുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇവര് ജീവിതത്തിൽ അന്തം വിട്ട് നടന്നിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ കളിതമാശയിൽ ഇവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ ഞാനിങ്ങനെ കാണുകയാണ്. സൗബാനെ, മലക്കുകൾ ഒരു ദയം കാണിക്കുന്നില്ല അവരോട്. ഭയങ്കര ഇട്ടിങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓരോ ഇട്ടിങ്ങനെ പഞ്ഞി പാറുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പാറുകയാണ് ഖബറിന്റെ ഉള്ളില്. ആരെ രക്ഷിക്കാനുണ്ട് അവരെ? എത്രയോ കൊല്ലം മുന്നേ മറവ് ചെയ്ത മയ്യത്താണ് അവര്. ഇപ്പോഴും മലക്കുകൾ ഒരു ദയ കാണിക്കുന്നില്ല അവരോട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ ഒഴിവാകും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഖബറിലെ ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ശിക്ഷ തന്നെ. കാരണം പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞല്ലേ, അദ്ദുനിയാ തല്ലും അല്ല അദ്ദുനിയാ തല്ലും കൊത്തുമല്ല ആഖിറത്ത് ഒന്തും തൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഈ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാര് ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നീച്ചൂലത്തരെ. കാരണം മലക്കുകൾ പറയത്തരെ, ഓങ്ങ നീച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഒത്തിരി കൂത്തരെ. കാരണം ഓനക്ക് ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇടിയും കുത്തുമായിരുന്നു. അപ്പൊ പറയത്ര, ഞാൻ ഇല്ല, അങ്ങട് മസറീക്കല്ലേ, ഞാൻ ഇല്ല, ഇവിടെ തന്നെ ആകുന്തോറെ കിട്ടിക്കണ്. നീ അവിടെ ചെന്ന തിരക്കായും വലിയ ഒന്തും തള്ളും തല്ലും കുത്തും ഒക്കെ കിട്ടാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനില്ല, ഞാൻ പോരുന്നില്ല, പോടാ വിടുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഇടിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന രംഗാണ് ആ രംഗെന്ന. അപ്പൊ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശിക്ഷ അള്ളാഹു നമ്മയ്ക്ക് കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ആരുണ്ട് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ? ആ ഖബറാകുന്ന ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ, ആ കല്ലറക്കുള്ളിൽ നമ്മെ ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കുന്നത് പടച്ചോനെ നമ്മുടെ ഉപ്പ അറിയുമോ? നമ്മുടെ ഉമ്മ അറിയുമോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ,
ഒരു പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി, കുറ്റിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ പള്ളിക്കാട്. ആ പള്ളിക്കാട് രാത്രിയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പാന്റെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറ്റിക്കാട് നിറഞ്ഞ പള്ളിക്കാട്, ഇതുപോലെ നല്ല കാട് നിറഞ്ഞ പള്ളിക്കാടാണ്. ആ പള്ളിക്കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇന്നത്തെ പോലെ ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇന്നൊക്കെ പള്ളിക്കാടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫുള്ള് ലൈറ്റാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ലാത്ത വെറും മീസാങ്കല്ലുകൾ, എത്ര വലിയ മീസാങ്കല്ലുകൾ, അതിനേക്കാളും വലിയ ചെടികൾ നിറഞ്ഞ ആ കുറ്റിക്കാടിന്റെ ഉള്ളില് രാത്രിയിൽ ആരും, ആ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ആരുമില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ വല്യപ്പാന്റെയോ ഉമ്മപ്പാന്റെയോ ഖബർ ഇങ്ങനെ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഘോരമായ സൗണ്ട്, ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതാ വലിയ സൗണ്ട്, ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാണ് എന്റെ വല്യപ്പാന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തിട്ടോ. പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വലിയ സൗണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഇടി കിട്ടുന്ന സൗണ്ടാണ്. പണ്ട് കുട്ടി അറിഞ്ഞില്ലേ, ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ മലക്കുകൾ വന്ന് ഇടിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ മമ്മൂട്ടിന്റെ ഇടി അടിച്ചാ തിരിച്ചിട്ട്. മമ്മൂട്ടിന്റെ ഇടി എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇടിച്ചോനെ. കുട്ടിക്കറിയോ മമ്മൂട്ടിന്റെ ഇടി അവിടെ ഇടിച്ചാ നമ്മളെ സമ്മതിച്ചൂല എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്കറിയണ്ടേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ പള്ളിക്കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇടി കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഓടിയ. കാരണം വലിയ സൗണ്ടാണ്, ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാനതാ ഓടടാ ഓട്ടമോടി, ഓടടാ ഓട്ടമോടി. ഞാൻ അതാ മീസാങ്കല്ലുകൾ എടുത്തു ചാടിയിട്ട് എന്റെ തുണിയൊക്കെ അഴിഞ്ഞു വയ്ക്കണ. പക്ഷേ ഞാൻ ഓടി ഓടി ഓടി, വലിയ ഖബർസ്ഥാനാണ്, ഒരു ലൈറ്റ് പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ കുട്ടിനോടെ കാണാനില്ല. എന്റെ പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ പേടിയാകാണ്. അങ്ങനെ ഓടി 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 പള്ളിക്കാടിന്റെ പുറത്ത് റോട്ടിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്വാസം വിട്ടത്. ഓ, രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ. ഓ, എന്ത് സൗണ്ടാ ഞാൻ കേട്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഉമ്മമാരെ, നമുക്ക് ഓടി അണയാമെങ്കിൽ ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പാവി എങ്ങോട്ടോടും? ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന ആ പാപിയായ മനുഷ്യൻ എവിടേക്കോടും? ഓടാൻ കഴിയുമോ? തിരിയാനും മറിയാനും ചെരിയാനും സ്ഥലമില്ലാത്ത ഖബറാകുന്ന കല്ലറയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാഖമാര് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശിക്ഷ വല്ലാത്ത ശിക്ഷയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എല്ലാ ദിവസവും ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ ഖബർ കാണുമ്പോ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയും. ഖത്താദി അസ്വാദാനി മിംബൂകായി. ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കണ്ണിലും അതാ ഒരു വര ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉസ്മാൻ തങ്ങള് കണ്ണുനീരിന്റെ പാടാണത്. കണ്ണുനീരിന് സ്വഭാവമുണ്ട്. കണ്ണുനീരിന് ഉപ്പ് രസമാണ്. ഒന്ന് കുടിച്ചോക്ക് കണ്ണുനീര്, അതിന് ഉപ്പ് രസമാണ്. ആ കണ്ണുനീര് കണ്ണിന്റെ തടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുനീരൊലിച്ചതിന്റെ പാട് ഉസ്മാൻ തങ്ങളെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങളെ, ആരാ ഉസ്മാൻ തങ്ങള്? ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത്? സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ കരയുന്നത്? ഖബറിന്റെ ശിക്ഷ ആലോചിച്ചിട്ട് കരയുന്നത്. ഉസ്മാൻ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഉസ്മാനെ, നിങ്ങള് സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് കയ്യിലുള്ള ആളല്ലേ? നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഉസ്മാൻ? നിങ്ങളുടെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ പേര് ആരംഭ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ദിവസം, റഅയ്തു ഫിൽ ജന്നതി മക്തൂബൻ ബിസ്മി ഉസ്മാൻ. സ്വർഗത്തിലുള്ള പല തൂണുകളുടെ മുകളിലും ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
സ്വർഗത്തിന്റെ തൂണിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉസ്മാൻ എന്ന് പേരുണ്ട്, അലി എന്ന് പേരുണ്ട്, അതേ ഉമർ എന്ന് പേരുണ്ട്, അബൂബക്കർ എന്ന് പേരുണ്ട്. സ്വർഗത്തിന്റെ പല തൂണുകളിലും അള്ള എഴുതി വെച്ച പേരാണ്. ആ ഉസ്മാൻ തങ്ങളാണ് ഈ കരയുന്നത്. എന്ത് കണ്ടപ്പോ? ഖബർ കണ്ടപ്പോ. ഒറ്റവട്ടല്ല, എല്ലാ ദിവസവും, ഒരു തവണയല്ല, 5 തവണ. ഉസ്മാൻ തങ്ങളതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ജമാഅത്തിന് സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ വീട്ടിൽ നിന്നതാ ഇറങ്ങുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതാ ഖബർ കണ്ടാൽ ആ ഖബറിന്റെ അടുത്തോടെ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരയും ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ. എന്നിട്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുടിക്കോന്നെ ളുഹർക്ക് വരുമ്പോഴും ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ ആ ഖബർ കണ്ടാ പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കരയും. അസർക്ക് വരുമ്പോഴും കരയും, മഗ്രിബിക്ക് വരുമ്പോഴും കരയും, ഇശാക്ക് വരുമ്പോഴും കരയും ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ. അപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന ആളല്ലേ, സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട ആളല്ലേ നിങ്ങൾ. അപ്പോഴാ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ ഖബറാവുന്ന ഈ ഖബറുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ, ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കടക്കണ്ടേ, ഒറ്റക്ക് പോണ്ടേ, ഞാൻ അവിടേക്ക് ഒറ്റക്ക് ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കടക്കണ്ടേ? തിരിയാനും ചെരിയാനും ഇടമില്ലാത്ത ആ ഖബറിന്റെ ആവുന്ന ആരുമില്ലാത്ത ഖബർ എനിക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോ പേടിയാകാണ് മക്കളെ. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കരയാണ്. ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മക്ക് ഇത് ആലോചിച്ചിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കരച്ചിൽ നമ്മൾ കരഞ്ഞിക്കണോ? നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? കുട്ടിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ കരയുന്നുണ്ട്. കല്യാണം ശരിയാകാത്തതിന്റെ പേരിൽ കരയുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഉമ്മാനെയൊക്കെ തല്ല് കിട്ടിയാൽ എത്ര കരയുന്നുണ്ട്. ഉസ്താദിന്റെയൊക്കെ തല്ല് കിട്ടിയപ്പോ എത്ര വേദനിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പലതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഖബറിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പോലും അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ്. അല്ലാഹ് അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ അതാ മലക്കുകൾ ഭയങ്കര കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. അവരെ ഉമ്മ അറിയുന്നില്ല, വാപ്പ അറിയുന്നില്ല, അവരെ പെണ്ണുങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല, അവരെ കുട്ടികൾ അറിയുന്നില്ല. അവരിങ്ങനെ ഓടിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടുന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഉമ്മമാരെ, മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളെ ഉമ്മ വാപ്പാന്റെ വിവരം, ഖബറിന്റെ ഉള്ളത്തെ വിവരം തൊട്ടടുത്തൊരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ പള്ളിയിലുള്ളത്. പള്ളിയുടെ പള്ളിക്കാടുള്ളത് അവിടെ തൊട്ടടുത്താണ്. അവിടെ വാപ്പ കടക്കുന്നുണ്ട്, ഉമ്മ കടക്കുന്നുണ്ട്, വല്യാപ്പ കടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വല്യാപ്പാന്റെ വിവരം നമുക്കറിയുന്നില്ല. അവരവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കള് ഇവിടുന്ന് 7000 കിലോമീറ്റർ 6000 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഉപ്പ, മരുഭൂമിയിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മകന് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു, എന്താ സുഖല്ലേ? 6000 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ, എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം അറിയാൻ, എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം അറിയാൻ ഒരു കാറ്റ് വഴിക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരു വയറുബന്ധം പോലും ഇല്ലാതെ എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എനിക്കതാ കാണാൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്തുള്ള 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള എന്റെ വല്യപ്പാന്റെ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്റെ വല്യമ്മാന്റെ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവസ്ഥ എന്തെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവരെത്രയാണ് അട്ടഹസിച്ച് വിളിക്കുന്നത്. അടി കിട്ടുമ്പോ, അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അട്ടഹസിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരാരറിയുന്നു? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരംഭ റസൂലുള്ള പറയാണ്, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. ആരംഭ റസൂലുള്ള പറയാണ്, സൗബാനെ, ഇവരെങ്ങാനും ആ റജബ് മാസം വന്നിട്ട് ആ റജബ് മാസത്തിന് ഒന്ന് പരിഗണിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇവര് ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ടോലെ, ആ റജബ് മാസം വന്നു വരികയും റജബ് മാസത്തിനത് റജബാണല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അതിനൊന്ന് പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ
അവർക്ക് ഇജാതിര അടി കിട്ടൂലായിരുന്നു, മലക്കുകൾ ഇത്ര അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യൂലായിരുന്നു എന്ന് മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. എങ്കില് നിങ്ങൾ നോക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റജബ് മാസത്തിന്റെ പുണ്യം എത്രയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് ഉണ്ടായ മാസമല്ലേ പരിശുദ്ധമായ റജബ്. ലോകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഏതെങ്കിലും നബിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഒറ്റ രാത്രിയില് അല്ലാഹു 7 ആകാശവും താണ്ടിയിട്ട് സിദ്റത്തുൽ മുന്തഹ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലാഹു അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് സന്തോഷം നിസ്കാരം വാങ്ങി വന്നതല്ലേ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള്. അതുണ്ടായ മാസം പരിശുദ്ധ റജബാണ്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, അതിനേക്കായും വലിയൊരു ലോകാത്ഭുതം ഇനി വേറുണ്ടോ? ഒരാകാശത്ത് നിന്ന് അടുത്ത ആകാശത്തേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? നമ്മളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്ക്, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം, ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമല്ലേ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലം? ആ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന്? കിതാബുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 16,96,00,000 കിലോമീറ്റർ ആണ്. 16,96,00,000 കിലോമീറ്റർ. എവിടേക്ക്? സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് 16,96,00,000 കിലോമീറ്റർ. ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്ററാ? 91 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു കോഴിക്കോട്ടേക്ക്. 92 കിലോമീറ്റർ, 93 കിലോമീറ്റർ ഏറി വന്ന അവിടേക്ക് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണം? എത്ര സ്പീഡുള്ള വണ്ടി പോയാലും 1 മണിക്കൂർ എന്തായാലും പിടിച്ചു അല്ലേ? സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് 6 മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ഉണ്ട് അല്ലേ? 6000 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ആ 96,00,000 കിലോമീറ്റർ ഇവിടുന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് 1-ാം ആകാശാണ്. അങ്ങനെ 7 ആകാശമുണ്ട്. ഒരാകാശത്ത് നിന്ന് അടുത്ത ആകാശത്തേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 16,96,00,000. അങ്ങനെ 7 ആകാശം ഒന്ന് കൂട്ടിവെക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാകും? 70 കൊല്ലം നടക്കാനുള്ള വഴി ദൂരമാണ്. ഒരു ആകാശത്ത് നിന്ന് അടുത്ത ആകാശത്തേക്ക് ഒരാൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ 70 കൊല്ലം നടക്കണം എന്നാലേ എത്തുള്ളൂ. നടക്കുകയാണെങ്കിൽ 70 കൊല്ലം നടക്കണം എന്നാലേ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്ര കൊല്ലം നടക്കാനുള്ള വഴി ദൂരമുണ്ട് 7-ാം ആകാശത്തേക്ക്? 70 കൂട്ടിയേക്കാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അത്രക്കും വലിയ കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പോയി വന്നത് കേട്ടോ. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് പോയി വന്നത്. അതേ, ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് പോയി വന്നത്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമത്? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളിത് പുറത്തു പോയി വന്നിട്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പോയി വന്നിട്ട് മക്കത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനോടാണ് പറഞ്ഞത്. സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. അപ്പോഴാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് അന്ത സിദ്ദീഖ് എന്ന പേര് അല്ലാഹു തആല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് കൊടുത്തത്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പേരെന്താണ്? അബൂബക്കർ. അബൂബക്കർ എന്ന് പേരുള്ള സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനമുള്ള സിദ്ദീഖ് എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ? അബൂബക്കർ തങ്ങൾക്ക് സിദ്ദീഖ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇസ്റാ മിഅ്റാജിന് പോയി വന്നിട്ട് അത് ആദ്യം വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അന്ത സിദ്ദീഖ്, അന്ത സിദ്ദീഖ്, നീ സിദ്ദീഖാണ്, നീ എല്ലാം വാസ്തവമാക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു, അവിടുന്ന് ടൈറ്റിൽ നാമം കൊടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദേ എനിക്ക് പിരാന്ത, മുഹമ്മദേ എനിക്ക് എന്താ ഇതുണ്ട്, എനിക്കല്ല പ്രയാസമുണ്ടോ, ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കണം എനിക്ക്. കാരണം രാത്രിക്ക് അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ ആഘോഷത്തിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് കാലത്താ? ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇന്ന് ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. എവിടേക്ക്? ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നില്ല. ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയെന്നല്ലേ അല്ലേ?
ഒരുപാട് 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 ദുർഘടമായ വഴികളിലൂടെ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. അന്നത്തെ കാലം ഏത് കാലം? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ രാവിലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ആകാശം മുഴുവനും താണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗവും നരകവും അള്ളാന്റെ സംവിധത്തിൽ ചെന്നിട്ട് നിസ്കാരവും വാങ്ങി വന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ്. പിന്നെ ആ മാസത്തിന് പവറില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് മാസത്തിനാണോ കോയ പവർ? ആ മാസത്തിന് പവറില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് മാസത്തിനാണ് അല്ലാഹു പവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല വലിയ ഭാഗ്യം കൊടുത്ത മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ റജബിന്റെ മാസം, അതേ പരിശുദ്ധ റജബിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിയുക. റജബിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിയുക. ഈ മാസത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, പരമാവധി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക, പരമാവധി റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുക. സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക. ധാരാളം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുക. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ എന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്യുക. തൗബ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റജബിനെ നമ്മൾ വരവേൽക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ റജബ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രിക്ക് വലിയ മഹത്വമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കണേ. അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ നന്നായി ചോദിച്ചു വാങ്ങണേ. ചില ഉമ്മമാര് 96 നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് 96 നോമ്പ് നോൽക്കല്? റജബിലെ 30 നോമ്പ്, ഷഅബാനിലെ 30 നോമ്പ്, റമളാനിലെ 30 നോമ്പ്, ടോട്ടൽ 90 നോമ്പ്. പിന്നെ പെരുന്നാൾ മാസം ശവ്വാലിലെ 6 നോമ്പ്. അങ്ങനെ 96 നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ചില ഉമ്മമാര് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നോൽക്കാനുള്ള കഴിവിന് വേണ്ടി ദ്വാർക്കണേ ഉസ്താദേ എന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ നോൽക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നോറ്റിരുന്നു. എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ 96 നോമ്പ് കുറെ 2-3 പ്രാവശ്യം നോറ്റിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇപ്പോൾ അതിന് ആഫിയത്തില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. പടച്ചോനെ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് അങ്ങനെ 96 നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവരുണ്ട്. വലിയ പാടാണത്. റജബ് 30-ഉം ഷഅബാൻ 30-ഉം റമളാൻ 30-ഉം 3 മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് നോമ്പ്. പിന്നെ ഷഅബാൻ, പിന്നെ ശവ്വാലിൽ 6 നോമ്പ്. 96 നോമ്പ് നോറ്റവന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് രാജാവായ റബ്ബ് വലിയ സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നത്. നാളെ അവർ ആരുടെ അടുക്കലാണ് അറിയുമോ? 96 നോമ്പ് നോറ്റാല് നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ അരികിലേക്ക് വരുമ്പോ അവർ അമ്പിയാക്കളെ കൂടെയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എല്ലാവരും വസ്ത്രമില്ലാതെ എങ്ങനെ വരുമ്പോ നാളെ മഹ്ശറിലേക്ക് എല്ലാവരും വസ്ത്രമില്ലാതെ കയറി വരിക, ഒന്നുടാതെയാണ് കയറി വരിക. ആ സമയത്ത് 96 നോമ്പ് നോറ്റാളുകൾക്ക്, അമ്പിയാക്കൾക്ക്, ഔലിയാക്കൾക്ക് വസ്ത്രം ഉണ്ടാകും. അവരെ പിന്നാലെ ഇവരും വസ്ത്രം ഉണ്ടാവോ? 96 നോമ്പ് നോറ്റവർക്ക്. പഠിച്ചവനെ, അങ്ങനെ നോൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ റജബ് നമ്മിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ റജബിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ആവണം. റജബിൽ ഒരു തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് ആവണം. മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് റജബിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്കാവണം. റജബിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം, നമ്മുടെ വയല്. അല്ലാഹുവേ, 1000 ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈവിൽ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പടച്ചോനെ,
അല്ലാ ഈ വീക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ലൈവിൽ വന്ന ആയിരം ആളുകൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 7000 ആളുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. പഠിച്ചോനെ അവർക്കൊക്കെ നീ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരുടെ മജ്ലിസിനെയും നീ എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ പലരും എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വേദനകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, കാലുവേദന മാറാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വേദനകൾ തലവേദന മാറാൻ, ക്യാൻസർ രോഗം മാറാൻ, ഉമ്മാന്റെ അസുഖം സുഖമാകാൻ, മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ പടച്ചോനെ, അതുപോലെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറാൻ, പനി മാറാൻ, വീട് പണി പൂർത്തിയാവാൻ പടച്ചോനെ, മരണപ്പെട്ടവരെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ നന്നാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. അതുപോലെ പടച്ചോനെ അസുഖങ്ങൾ സുഖമാവാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ, ഭർത്താവിന് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ജോലിയിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ, മക്കളുടെ കടം വീടാൻ പടച്ചോനെ ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വഭാവം നന്നാവാൻ, നാഫിയായ ഇൽമ് കിട്ടാൻ, അതുപോലെ തന്നെ 96 നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാൻ പടച്ചോനെ, അതിനുള്ള ആഫിയത്ത് കിട്ടാൻ പടച്ചോനെ, മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശിഫ കിട്ടാൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗൾഫിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ മോന്റെ യാത്രയിൽ റാഹത്ത് കിട്ടാൻ പടച്ചോനെ, കല്യാണം ഹൈറായ രൂപത്തിൽ നടക്കാൻ, കല്യാണം ശരിയാകാൻ, ഒരു ബന്ധം നന്നായ ബന്ധം കിട്ടാൻ, മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പടച്ചോനെ, ഇങ്ങനെ കയ്യിന്റെ തരിപ്പും കടച്ചിലുമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ പടച്ചോനെ, അതുപോലെ കാലിന്റെ അസുഖങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ അല്ലാഹുവേ, വീട് പണി പൂർത്തിയാവാൻ, ഖൽബ് ശുദ്ധിയാവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കിട്ടാൻ പടച്ചോനെ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൊല്ലിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ ആയിരങ്ങൾ ഇതിൽ ആമീൻ പറയുമ്പോ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഇരുന്ന് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുമ്പോ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ചൊല്ലിയതും പടച്ചോനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. വബിബറകതി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله
الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا الله يا يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا مرء يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا غفور يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في الله والقلم سيد العرب والجن اسمه مقدس مؤثر مدحر منور في البيت والحرم شمس اللوحى الدجى صدر الولا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيل من صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والميراج زبر هو سدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريب من رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المستاقين شمس الآلفين السراج السالكين مصباح المقربين والمحب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين سلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا والثقلين ابي القاسم سيدنا محمد عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون من نور جماله وعلى آله وصحبه واتباعه وسلموا تسليما إن شاء الله ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം ഇതുവരെ കേട്ടത് ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നേറുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരുപാട് മുറാദുകൾ പലരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു, പലരും എഴുതി അറിയിച്ചു. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചോനെ, റബ്ബേ, നീ എല്ലാവർക്കും, നമ്മളെ മജ്ലിസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പടച്ചോനെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന അറിവിൻ തീരം ദഅവ ദർസിലുള്ള മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ്
അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുആയും യാസീൻ ഓതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ പേര് വിളിച്ച് ഒരുപാട് അവർക്കൊക്കെ ഫാത്തിഹ കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് താജുസ് സ്വലാത്ത് നാരിയത്തുസ് സ്വലാത്ത് ഒക്കെ ചൊല്ലി എല്ലാ ദിവസവും അറിവിൻ തീരം മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സുബഹിന്റെ സമയത്ത് ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ വരുന്ന മജ്ലിസിൽ ആരൊക്കെ നമ്മോട് ദുആർക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പാവപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര്, ഉമ്മമാര്, സഹോദരങ്ങള്, അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. നീ ഒരാളെയും ഖായിബാക്കി ഒന്നുമില്ലാതെ നീ തിരിച്ചയക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ ബറക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും സലാമത്തും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ദിവസവും ഈ മജ്ലിസ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2:30 മണിക്ക് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നമ്മൾ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മജ്ലിസ് കിട്ടാതിരിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് എത്താൻ അത് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. അല്ലാതെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാനോ. ഇന്നലെ ഒരു തെമ്മാടി വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ മൊയ്ലേർ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്, പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വല്ലാഹി വല്ലാഹി ഇന്ന് വരെ ഒരു യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ഒരു പണവും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പറയുന്ന ഇൽമ് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തണം. ആ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി ഇൽമ പ്രചരിപ്പിക്കുക, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതിന്റെ പ്രചരണമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അറിയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസ് കണ്ടുപോയ ആളുകൾ 8500 ആളുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആരെല്ലാം ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് വീക്ഷിച്ചു പോയോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. യുവഫി നിഅമഹു വയകാഫി മസീദാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الرحمن يا راج سيداയ الملك الجبار يا كرنا വാരിദായ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നിയ്യത്തുകളുമായിട്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നവരുണ്ടോ, ഇത് കേട്ടവരുണ്ടോ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കാണുന്നവരുണ്ടോ, കേൾക്കുന്നവരുണ്ടോ, പടച്ചോനെ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കരുതേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പടച്ചോനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഒരാളെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ വശവത്തരത്തിലാക്കല്ലോ അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും പടച്ചോനെ നീ വലിയ റാഹത്തി മജ്ലിസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ, ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, വീടുകളിൽ വേദന അനുഭവിച്ച് കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഈ മജ്ലിസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സർവ്വവേദനക്കും നീ ശമനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ അത്ഭുത ഫലം കൊണ്ട് ഈ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ റാഹത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് നീ വശാരമായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരാൾക്ക് ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഒരു വിഷമവും കൊടുക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളോട് ദ്വാർക്കാൻ പറഞ്ഞ, ദ്വാർക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുറാദുകൾ പറഞ്ഞ, ഉദ്ദേശങ്ങൾ പലതും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരങ്ങളാണ്, പാവങ്ങളാണ് പടച്ചോനെ. എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
എല്ലാവിധ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് റാഹത്ത് ഇസ്സത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ നീ ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ആമീൻ പറയുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ നല്ല ഇൽമും തഖ്വയും ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അവസാനം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിറത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. നാളെയും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഈ സമയത്ത് നടക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. കുടുംബങ്ങളിലേക്കെല്ലാം നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.